તો આજે આપણે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશનનું રિવિઝન કરશું, જે કંઈ પણ આપણે પહેલેથી અત્યાર સુધી સમજ્યા છીએ. આજે મેં કોઈ મટીરિયલ કાંઈ નથી રાખ્યું, જે કંઈ પણ આપણે સમજ્યા છીએ એ જ આપણે અહીંયા સમજશું. તમે લોકો પણ જો બની શકે તો સાથે લખતા રહેજો, કારણ કે લખશો તો બધું રિવાઇઝ પ્રોપર થશે અને પછીથી જ્યારે પણ હું આની કંઈ ટેસ્ટ લઉં તો તમારી પાસે એ બધું હોય મટીરિયલ, એટલા માટે તો લખજો. આપણે જ્યારે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન ચેપ્ટર શરૂ કર્યું ત્યારે તમને લોકોને કમ્યુનિકેશનની ડેફિનેશન જે છે એ મેં તમને સમજાવી હતી. તો આજે આપણે થોડુંક આવું ક્વેશ્ચન આન્સર જેવું સેશન રાખીએ છીએ, બરાબર? બધું જ હું નહીં બોલું, તમારે બોલવાનું છે, રાઈટ? તો ચાલો, વોટ ઇઝ કમ્યુનિકેશન? What is communication? Give me a very short definition. Any one of you can speak? Ma'am, Yes. process of transferring meaning or message. Okay, communication is a process of transferring meaning or message. Very good. So the definition of communication is very short, sweet, and simple. It is process of transferring meaning or messages, or you can include so many things like ideas, facts, anything that you want to transfer, you want to tell someone else. That is called the communication. Any kind of that is any kind of information, meaning, fact, idea, opinion, emotion, anything that you want to send to the other person, that is called communication, right? So we all are clear with the definition of communication. Now, what is business communication? What is business communication? I have explained all these things in my previous lectures, so I hope you all remember this. Try to recall it. We all now know what is communication. Now, what is business communication? Why it is needed in business? Business communication શું છે અને બિઝનેસમાં કમ્યુનિકેશનની શું જરૂરિયાત છે? તો તમે બધા જ લેક્ચરમાં સાથે હશો અને કંઈ પણ નોટ ડાઉન કરતા હશો Ma'am, તો આ તમારા માટે અઘરું નહીં હોય. યસ. necessary for the success, failure, and profit loss of business. Okay, this is one point. Why business communication is necessary in business? This one point is it is necessary for the development or profit of the organization. The second point, મેઘા એક જ નહીં બોલે, બીજા પણ બોલશે, જેટલા પણ અટેન્ડીઝ છે. ચલો, second point, why communication is necessary in business? The first point is it is necessary for the organization. મેં તમને બધા જ પોઈન્ટ્સ જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ પીરિયડ દીધેલો હતો ત્યારે સમજાવ્યા છે અને લખાવ્યા પણ છે અને મટીરિયલ પણ બધું મોકલેલું છે. So it is test time that how much have you read. યસ, ગોતી અને પછી નથી બોલવાનું, ઇન્સ્ટન્ટ જે મનમાં આવે ને એ બોલવાનું છે, જેટલું યાદ હોય એટલું જ. અત્યારે બધા જ effective interaction with others. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરેક્શન વિથ અધર્સ. ઓકે, પછી ચાલો, necessary for the organization, then effective for. Hello, ma'am. Yes. Yes. Employee writing skill improve કરવા માટે. તારો અવાજ થોડો કટ થાય છે સચિન, ફરીથી બોલ. એમ્પ્લોયી ની ઓરલ અને રાઇટિંગ સ્કિલ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે. Okay, to improve the oral and written skill, right? Very good. ચાલો પછી, there were so many points, but you can at least give me 5 points. We have already mentioned 3 points here.
We need 2 more now. Only 2 points more. You are able to see the screen. જે કંઈ પણ તમે બોલો છો એ જ હું અહીંયા લખું છું. Make બધા જ contacts. to make contacts, right? Okay, to make contacts. Very good. Next, the last point. The last point. I only want 5 points. We have completed 4. I only To want the build last one. self-confidence. Okay, to build self-confidence. હવે તમે લોકો એક વસ્તુ નોટ કરો, તમે મને જે આ પોઈન્ટ્સ લખાવ્યા છે, આ એક પણનો મતલબ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન એવો નથી થતો, પણ બિઝનેસમાં કમ્યુનિકેશન શું કામ જરૂરી છે ને એ થાય છે, રાઈટ? કે બિઝનેસમાં કમ્યુનિકેશન શું કામ જરૂરી છે? તમે મને આ 5 પોઈન્ટ્સ છે એ આપ્યા છે, પણ મેં તમને પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો હતો કે વોટ ઇઝ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન? આપણને કમ્યુનિકેશન શું છે એ ખબર પડી ગઈ. ધ પ્રોસેસ ઓફ ટ્રાન્સફરિંગ મીનિંગ, મેસેજીસ, આઈડિયાઝ એટસેટ્રા, that is communication. But what is business communication? તો તમે મને જવાબમાં જે કંઈ આપ્યું બધું શું છે? why it is needed. તમે મને કારણો આપ્યા, what નો આન્સર તમે મને નથી આપ્યો. તો ચાલો વિચારીને મને જવાબ આપો. Ma'am, Yes, the exchange of information, ideas, and knowledge between sender and receiver through that is communication. code of symbols. Yes, that is communication, right? This is the shortest definition that we have written over here. Process of transferring meaning, messages, and ideas. This is definition. You can also write the process of transferring idea, where there is a sender, and a receiver and a channel, and these are the elements of communication, right? But my question is, what is business communication? What is included in business communication? આપણી વચ્ચે જે અત્યારે કમ્યુનિકેશન થાય છે એ કમ્યુનિકેશન છે કે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન છે? ચાલો, this is very simple question. અત્યારે હું એક સેન્ડર છું, તમે લોકો એક રિસીવર છો, આપણી વચ્ચે કમ્યુનિકેશન થાય છે અત્યારે. તો જે કમ્યુનિકેશન થાય છે એ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન થાય છે કે ખાલી કમ્યુનિકેશન થાય છે? વોટ ઇઝ ઇટ? ચલો ચલો આન્સર આપો. જાગો બધા, જાગો. ખાલી અત્યારે આપણે જે communication. કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ શું કરીએ છીએ? કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ. વેરી ગુડ. તો શું કામ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન નથી કરતા? જો આ ખાલી કમ્યુનિકેશન છે તો એ શું કામ ખાલી કમ્યુનિકેશન છે? શું કામ બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન નથી? My question is still the same. બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન ક્યારે થાય? ક્યારે થાય? જ્યારે બિઝનેસ રિલેટેડ લોકો જોડાયેલા હોય અને એમાં તમે કોઈને મેમો આપો છો, નોટિસ આપો છો, વિડિયો કોન્ફરન્સ કરો છો, ઓર્ડર્સ આપો છો, પછી કોઈને પણ તમે નોકરીમાંથી કાઢી નાખો છો, રિજેક્શન કરો છો, રાઈટ? અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આપો છો. Everything that is done within an organization. ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદરમાં જે કાંઈ પણ કમ્યુનિકેટ થાય, whether it is written or oral, that is called business communication. કઈ રીતે કમ્યુનિકેશન થાય એમાં? રિટર્નમાં તો કે ભાઈ કોઈને મેમો મોકલો છો, નોટિસ મોકલો છો, વિડીયો કોન્ફરન્સ કરો છો, ઓર્ડર્સ આપો છો, રિજેક્શન ઓર્ડર આપો છો, અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આપો છો. આ બધું શું છે? ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર થતી પ્રક્રિયા. તો જ્યારે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર તમે કોઈ સાથે કમ્યુનિકેશન કરો છો, મતલબ કે તમારી સાથે જેટલા પણ લોકો કામ કરે છે, આ બધા સાથે તમે જે કંઈ પણ કમ્યુનિકેશન કરો છો, that is considered as business communication. Why? Because business is involved in this kind of communication. હવે
હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ ઉપર આપણે આવીએ. બીજું આપણે શું સમજ્યા હતા? તો કમ્યુનિકેશન છે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે એક પ્રોસેસને આપણે ફોલો કરવી પડે છે, રાઈટ? તો વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન? There were steps that all have to follow while communicating. So what are these steps or the process of communication? ચલો આન્સર. મેં તમને લોકોને એક ચાર્ટ બતાવ્યો હતો, એક આપણે એક ગ્રાફ બનાવેલો હતો કે જેમાંથી આપણે પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન સમજ્યા હતા, રાઈટ? કે who are the people involved in the process, how communication happens. યાદ કરો અને બોલો. ચલો હું જ પૂછું છું. ઝાલા બલભદ્રસિંહ, ઝાલા બલભદ્રસિંહ, અટેન્ડ એક્ચ્યુઅલમાં કરો છો કે ફોન બાજુમાં રાખ્યો છે ખાલી? ઝાલા બલભદ્રસિંહ, અનમ્યુટ થાવ. યસ. બલભદ્ર, what is the process of communication? Communication process is sender encoding message channel, decoding message to receiver. ઓકે, તો બલભદ્રએ આપણને જવાબ દીધો. એમાં અમુક વર્ડ્સ આવ્યા, જેમ કે સેન્ડર, ચેનલ, એન્કોડિંગ, ડીકોડિંગ, મેસેજ. ઓકે, આમાં હજી કંઈક ખૂટે છે, ઘણું બધું ખૂટે છે. ચાલો, Receiver. રિસીવર ખૂટે છે. ઓકે, પછી હજી કંઈક ખૂટે છે. Medium. feedback, ઓકે, મીડિયમ ખૂટે છે, ફીડબેક ખૂટે છે. Feedback. ઓકે, ચાલો હવે કઈ ખૂટે છે કે બધું આવી ગયું? ચાલો બીજા લોકો પણ બોલી શકે છે. Is everything included in this process? ચલો જોઈ, વિચારો. ઓકે, આપણે આને લાઈનમાં ગોઠવવાની ટ્રાય કરીએ. મેં તમને આ ઓલરેડી સમજાવેલું જ છે. ચાલો મને આ ક્રમમાં કયો. આ ક્રમમાં નથી અત્યારે. All these steps are arranged in random manner. I want it in proper format. Who will be the first? Sender. The first is always the sender. Why sender is always the first? Because sender has an idea. કોઈ પણ કમ્યુનિકેશનની શરૂઆત છે ક્યાંથી શરૂ થાય? કોઈ એક આઈડિયાથી. આઈડિયા કોના મગજમાં આવે છે? સેન્ડરના મગજમાં. તો આઈડિયા પછી આવશે સેન્ડર. હવે સેન્ડર શું કરશે? આ આઈડિયાને એને શું કરવું પડશે? There is an idea encode, and there is a sender. તો સેન્ડર શું કરશે? Encoding. આઈડિયાને એન્કોડ કરશે. રાઈટ, વેરી ગુડ. એન્કોડ કર્યા પછી શું બનશે એ આઈડિયા? હવે એન્કોડિંગ કર્યા પછી message, મેસેજ બનશે. વેરી ગુડ. મેસેજ બન્યો પછી હવે તમે શું કરશો? હવે એ મેસેજને મોકલશો. મોકલશો. કઈ રીતે મોકલશો? વાયા અ ચેનલ. Channel. Very good. Channel is any kind of medium that you use to transfer your message to the receiver. That is channel. ચેનલમાં તમે મેસેજ ટ્રાન્સફર કરો એટલે મેસેજ છે એ કોઈ એક જગ્યાએ પહોંચે છે. ક્યાં પહોંચે છે? કોની પાસે પહોંચે છે? કોની receiver, પાસે પહોંચે? It reaches to the receiver. પછી રિસીવર શું કામ કરશે હવે? decode, He will decode. વેરી ગુડ. અને ડીકોડ કર્યા પછી એને એ આઈડિયા છે એ Feedback. પૂરેપૂરો સમજાઈ ગયો. સમજાઈ ગયો એટલે એ આપણને રિસ્પોન્સ આપશે. ધ રિસ્પોન્સ ઇઝ ફીડબેક. તો તમને જ્યારે પણ કોઈ પૂછે વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન, તો તમને આ જે ક્રોનોલોજી છે એ યાદ રહેવી જોઈએ. બરાબર? એવરી કમ્યુનિકેશન હેઝ ધીસ કોમન પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસને જ ફોલો કરીને દરેક પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન થાય છે. આની બહાર ક્યારે પણ કમ્યુનિકેશન જાતું નથી. શું કામ? Because there is always a kind of idea in the mind of the sender which he encodes in the format of a message and transfers it via a channel that is available to both the receiver and the sender.
આપણે પોઈન્ટ સમજી ગયા હતા કે ચેનલ એવી પસંદ કરવાની કે જે સેન્ડરને પણ અવેલેબલ હોય અને રિસીવરને પણ અવેલેબલ હોય. એના માટે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું લેંગ્વેજનું. જો હું બંગાળીમાં વાત કરું અને તમને બંગાળી આવડતું નથી તો મેં જે ચેનલ પસંદ કરી છે એ રોંગ ચેનલ પસંદ કરી છે. રિસીવર મતલબ કે તમારા સુધી આ મેસેજ ક્યારે પણ નહીં પહોંચે. તો ચેનલ એવી પસંદ કરો કે જે સેન્ડર અને રિસીવર બંનેને અવેલેબલ હોય. રિસીવર સુધી જ્યારે આ મેસેજ પહોંચે છે ત્યારે રિસીવર એને ડીકોડ મતલબ કે જે આઈડિયા અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં સેન્ડર પાસે હતો એ સેમ મેનરમાં રિસીવરને સમજાઈ ગયો, મતલબ કે એને ડીકોડ કર્યું. અને જો એને સમજાશે તો જ એ આપણને સામે રિસ્પોન્સ આપશે, મતલબ કે આપણને ફીડબેક આપશે. ફીડબેક ઇઝ અ રિવર્સ કમ્યુનિકેશન. રિવર્સ શું કામ? કારણ કે અહીંયા પછી જે રિસીવર હોય છે એ શું બની જાય છે? સેન્ડર. અને જે સેન્ડર હોય છે એ શું બની જાય છે? રિસીવર. રાઈટ? તો ક્યારેય પણ તમને એમ પૂછાય કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન, તો આ પ્રોસેસમાં તમારે આટલા જે એલિમેન્ટ્સ છે, બેઝિક એલિમેન્ટ્સ, આ બધા જ તમારે યાદ રાખવાના. તમે પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન કહી શકો. તમને એમ પણ પૂછી શકાય વોટ આર ધી બેઝિક એલિમેન્ટ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન, તો એમાં પણ તમે આ બધા જ પોઈન્ટ્સને એડ કરી શકો છો. રાઈટ? તો આપણે એટલે સુધી બધા ક્લિયર છીએ. હવે આપણે વન બાય વન જવાનું છે એ જોવા માટે કે ચેનલને આપણે ડિટેલમાં જાણીએ. ચાલો, બધાને ચેનલ વિશે થોડી ખબર નહીં હોય અથવા તો યાદ નહીં રહ્યું હોય. What are the channels that we can use to transfer our message? બધાને એન્કોડિંગ ખબર છે. એન્કોડિંગ ઇઝ ટ્રાન્સક્રાઇબિંગ ધી આઈડિયા. તમે આઈડિયાને કોઈ એક વસ્તુમાં કન્વર્ટ કરો, દેટ ઇઝ એન્કોડિંગ. ડીકોડિંગ મીન્સ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધી આઈડિયા. તમે જે કંઈ પણ આઈડિયા છે એને સમજવાની ટ્રાય કરો. ફીડબેક ઇઝ ગિવિંગ અ રિપ્લાય. Receiver is the one who receives the message. Message is something that is encoded by the sender. પણ what is channel અને ચેનલ કઈ કઈ ટાઈપની હોઈ શકે છે? That is my question. ચાલો, ભાટિયા મયુર હાજર છે? હાજર છે. ચાલો મયુર, આન્સર આપો. ચેનલમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ આવશે? ટીવી ચેનલની વાત નથી થતી અહીંયા. What are the channels that we use to transfer our message? આપણે ડિટેલમાં આ ટોપિક સમજી ગયા છીએ. ચેનલ. બીજું કોઈ પણ અનમ્યુટ થઈને બોલી શકે છે. If you know the answer. What Hello. are the channels that we use? Yes, Prithviraj. Memo, report, letters, fax, email, Okay. telephone પછી call, audio tape, મેમો, રિપોર્ટ, આપણે વન બાય વન લખીએ. બરાબર? મેમો, રિપોર્ટ, પછી ઓડિયો ટેપ, પછી email, ઈમેલ, પછી telephone call, ટેલિફોન કોલ અથવા તો મોબાઈલ કોલ, જે કંઈ પણ તમે કહો. પછી letters, લેટર્સ. વેરી ગુડ. પછી report તો આવી ગયું. પછી chat, ચેટ. ઓકે. પછી teleconference. ટેલિકોન્ફરન્સ. વેરી ગુડ. બસ. ઓકે. હજી કંઈ ખૂટે છે? મને એવું લાગે છે કે થોડુંક ખૂટે છે. Manuals. ઓકે. મેન્યુઅલ્સ. Then Fax, fax. Very good. Fax is also a kind of communication. face to પછી face discussion, face to face discussion. speeches. Speech. Very good. પછી બસ memo. ઓકે. ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ પૃથ્વીરાજે આપણને લખાવ્યા. વેરી ગુડ પૃથ્વીરાજ. હવે આપણે આને બાયફર્ગેટ કરવાનું છે. ચેનલ કેન બી ઓફ ટુ ટાઈપ્સ, ઓરલ ઓર રિટન. ચેનલના બે ટાઈપ છે, ઓરલ એન્ડ રિટન. બરાબર? ઓરલ મતલબ જ્યાં પણ તમે બોલી અને કઈ કમ્યુનિકેશન કરો છો, ધેટ ઇઝ ઓરલ ચેનલ. જ્યાં પણ તમે લખી અને કઈ કમ્યુનિકેશન કરો છો, ધેટ ઇઝ રિટન ચેનલ. બરાબર? કાઇન્ડ ઓફ મીડિયમ. તો અહીંયા તમને જેટલા પણ આપણે અહીંયા દેખાય છે સ્ક્રીન પર, બરાબર, એમાંથી કેટલા છે ઓરલ છે અને કેટલા રિટન છે આપણે જોઈએ. તો ચાલો, મેમો, રિપોર્ટ, ઈમેલ, લેટર, ચેટ, મેન્યુઅલ, આ બધું શું છે? રિટન કમ્યુનિકેશન. ઓડિયો ટેપ, ટેલિફોન કોલ, ટેલિકોન્ફરન્સ, ફેસ ટુ ફેસ ડિસ્કશન, સ્પીચ,
આ બધું શું છે? ઓરલ કમ્યુનિકેશન. તો આપણે બે ટાઈપ સમજાતા જ્યારે પણ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે સમજવાની શરૂઆત કરી ત્યારે વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. બરાબર? તો એમાં આપણે આ બંને વસ્તુઓને સમજાતા. ત્રીજી વસ્તુ આપણે સમજાતા સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. એના મેં તમને 3 ટાઈપ સમજાવ્યા હતા. ચાલો, આઈ વોન્ટ ધોઝ ટાઈપ્સ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે થાય છે એ મેં તમને સમજાવ્યું હતું. ચાલો, પહેલા જ પીરિયડમાં આપણે સમજાતા એક કોન સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયું હતું. કોન સ્ટ્રક્ચરને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કમ્યુનિકેશનના એરોઝ બનાવી અને સમજાવ્યા કે જ્યારે જ્યારે કમ્યુનિકેશન છે એ ડાઉન થાય તો એને કયું કમ્યુનિકેશન કહેવાય, જો એરો છે એ અપ જાય તો કયા ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન કહેવાય, જો એરો છે એ હોરિઝોન્ટલ રહે છે તો કયા ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન કહેવાય. ચાલો, આવા એરોઝ થી આપણે સમજાતા કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કમ્યુનિકેશનનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોઈ શકે. ચલો વિચાર, સમજી જ ગયા છીએ આપણે, એક પણ વસ્તુ નવી નથી. યસ યસ મનીષા. Ma'am, communication is in cone shape. It is Okay. two-way process. First is vertical, second is horizontal. The flow of Okay. communication is in form of top to So bottom what is do we called call vertical. vertical communication? Okay, I want the definition of vertical communication. What is vertical Ma'am, communication? the flow of communication is from top to bottom. Okay, if the flow is from top to bottom. આપણે સમજાતા Yes, કે ma'am. there is a cone structure of the organization, right? તો એ cone structure માં જ્યારે પણ communication top to bottom આવે, if it is flowing from the top position person to the bottom position person, it is called vertical communication, right? તો top to bottom માટે આપણે આ એરો પસંદ કરેલો હતો, top to bottom. Another one is horizontal communication. Yes. The What flow is of horizontal communication is communication? in same position. If The the flow of communication communication is flows to the same people position. working on the same position, Same right? So position. working on the same position. Very good. Third type. If we have studied any third type, you can tell me. Third type હતો એ કઈ? નહોતો. હતો? It is two-way process only. Okay, two-way process only. કઈ બાકી રહે છે આમાં હવે? In the structure of organization, there are two types of communication. One is vertical, another is horizontal. What is vertical? If the flow of communication is from the person working at the top position to the person working at the bottom position, that is called vertical communication. If the flow is on the people working on the same position, that is called horizontal communication. Right? એટલે સુધી આપણે બધા ક્લિયર થઈ ગયા છીએ, બરાબર? બધાને યાદ છે? આજે તમે ભલે મેમ ગોતીને જવાબ દીધો કે જે રીતે દીધો. યસ યસ. મેમ આ હોરિઝોન્ટલ પાછું સમજાવો ને. હોરિઝોન્ટલ હિત બોલે છે. હા. હા, હું નહીં સમજાવું, આપણે આપણા જ ફ્રેન્ડ્સને જ કહીએ, કારણ કે આ ઓલરેડી મેં સમજાવી દીધેલી વસ્તુ છે. ચાલો, કોઈ એક વ્યક્તિ કોણ સમજાવશે હિતને વોટ ઇઝ હોરિઝોન્ટલ કમ્યુનિકેશન? તમે અહીંયા આપણે કોન શેપ બનાવી જ લઈએ જેથી કરીને તમને પ્રોબ્લેમ ન થાય સમજવામાં. આપણે જોયું હતું કે there is a structure called the cone shape. કોન મતલબ આઈસ્ક્રીમનો કોન હોય ને એવું. આ ટ્રાયેંગલ છે, તમે આને કોન સમજી લેજો, બરાબર? અહીંયા અલગ અલગ પોઝિશન ઉપર લોકો કામ કરે છે. એને આપણે સમજવા માટે પણ અહીંયા એરોઝ બનાવેલા હતા, મેં તમને બતાવ્યા હતા. This is the CEO or the managing director of the organization, કે જે હંમેશા ટોપ પોઝિશન ઉપર હોય છે, બરાબર? એની અંડરમાં કોણ આવશે? તો કે એની અંડરમાં આવશે ભાઈ એવા લોકો કે જે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ્સ છે અથવા તો મેનેજર છે. પછી એની અંડરમાં આવશે એવા લોકો કે જે કોઈ એક, ઓકે, અહીંયા આપણે સમજીએ CEO, અહીંયા મેનેજર, અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડની અંડરમાં આવશે સુપરવાઇઝર, બરાબર? સુપરવાઇઝર્સની અંડરમાં આવશે વર્કર્સ, બરાબર? તો આ રીતે આપણે એક કોન સ્ટ્રક્ચર જે છે એ જોયું. પછી આપણે એવી પણ વાત કરી હતી કે જો
જે ટોપ પોઝિશન ઉપરનો વ્યક્તિ છે, મતલબ કે જે સીઈઓ છે, એ કોઈ મેસેજ છે, મતલબ કે કોઈ પણ પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન, જેમ કે તમને કોઈ મેમો છે એ મોકલવો છે, નોટિસ છે એ તમને મોકલવી છે, આ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું આ સ્ટ્રક્ચર છે. આ પોઝિશન ઉપરનો જે વ્યક્તિ છે, ટોપ પોઝિશન ઉપરનો વ્યક્તિ, એ જ્યારે અહીંયા ડાઉન પોઝિશન સુધીના વ્યક્તિને કંઈ મોકલે છે, મતલબ કે એ જે પણ કમ્યુનિકેશન કરે છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટોપ ટુ બોટમ. તો એને આપણે અહીંયા વર્ટિકલ કમ્યુનિકેશન કીધું. બરાબર, વર્ટિકલ કમ્યુનિકેશન અહીંયા લખી નાખું એટલે તમને ખબર પડે. વર્ટિકલ કમ્યુનિકેશન બોક્સ છે એ આવતું નથી, બટ વેઇટ, ટોપ ટુ બોટમ એરો આવે છે એટલા માટે વર્ટિકલ. હવે હોરિઝોન્ટલ ક્યારે થાય? તો તમને જ્યારે મેં આખું જે સ્ટ્રક્ચર સમજાવ્યું ને એમાં એક ચાર્ટ આવો બનાવેલો હતો. ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ્સ છે તો એ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ હોય, બરાબર. કોઈ એક છે એ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ છે, કોઈ એક છે એ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે, કોઈ એક છે એ એન્યુઅલ ઓડિટના હેડ છે. તો આ સેમ પોઝિશન ઉપર કામ કરતા લોકો છે. તો જ્યારે એક ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ સાથે કોઈ પણ ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન કરે છે, that is horizontal communication. શું કામ? Because all of them are working on the same position. They are all the heads of the departments. બરાબર છે? સમજાણું? હિત? હા મેમ. યસ. તો તમે એને ક્યારે હોરિઝોન્ટલ કમ્યુનિકેશન કહેશો? when the person is working on the same position, મતલબ કે ઇક્વલ. ઇક્વલ. જ્યારે ડાઉન પોઝિશન ઉપર કામ કરતો વ્યક્તિ છે, એ મેનેજમેન્ટને કોઈ પણ ટાઈપનું કમ્યુનિકેશન મોકલે છે, બોટમ ટુ ટોપ. બોટમ ટુ ટોપ. તો જ્યારે કમ્યુનિકેશન બોટમ ટુ ટોપ જાય એને તમે શું કહેશો? અમારો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર છે. તમારાનો જવાબ છે એ ગોતી અને રાખવાનો છે કે જ્યારે આપણે બોટમ ટુ ટોપ કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ એને શું કહેશું? તમે 2 પોઈન્ટ ભૂલી ગયા છો બધા જ. હોરિઝોન્ટલ વર્ટિકલમાં આપણે સમજાતા, એક હતું અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન, બીજું હતું ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન. બરાબર છે. તો વર્ટિકલ તો છે જ કે ટોપ ટુ બોટમ આવે છે, હોરિઝોન્ટલ તો છે જ કે ભાઈ એક પોઝિશન ઉપર વર્ક કરતા લોકો છે એ કમ્યુનિકેટ કરે છે, પણ હજી 2 ટાઈપ હતા. કયા હતા? અપવર્ડ એન્ડ ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન. રાઈટ. તો અપવર્ડ ક્યારે બને? જ્યારે બોટમ પોઝિશન ઉપર વર્ક કરતો એમ્પ્લોયી છે એ ટોપ પોઝિશન ઉપર વર્ક કરતા એમ્પ્લોયીને કમ્યુનિકેટ કરે છે, દેટ ઇઝ અપવર્ડ. ડાઉનવર્ડ ક્યારે બને? જ્યારે ટોપ પોઝિશન ઉપર વર્ક કરતો વ્યક્તિ છે એ ડાઉન પોઝિશન ઉપર વર્ક કરતા વ્યક્તિ સાથે કમ્યુનિકેટ કરે. તો આ પણ પોઈન્ટ આપણે સમજાતા, જે તમારા માઇન્ડમાંથી સ્કીપ થઈ ગયો હશે, બટ નાવ યુ હેવ રિકોલ્ડ ઇટ. ચાલો, એટલે સુધી આપણે what is communication, the definition of communication, the process of communication, the elements of communication, બરાબર, અને how it is structured in the organization, આટલા પોઈન્ટ્સ આપણે સમજી ગયા. એટલે સુધી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? ઓકે અર્જુન, I don't મેમ understand your ફીડબેક. word. Scalar chain. What is scalar chain? What we are talking about? Please unmute your mic and answer. અર્જુન યાદવ, તમે એક મેસેજ લખ્યો છે સ્કેલર ચેઇન. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોર માઇક એન્ડ આન્સર. ઓકે, આઈ થિંક અર્જુન ઇઝ નોટ લિસનિંગ ટુ અસ. લેટ ઇટ ગો. કોઈક મને કંઈક પૂછતું હતું. હિત પૂછે છે. હિત બોલો. મેમ આ જે ફીડબેક છે એ અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન નો એક્ઝામ્પલ થાય? ના, ફીડબેક છે અપવર્ડ કમ્યુનિકેશનનું એક્ઝામ્પલ ન થાય, પણ હા તમે એને રિવર્સ કમ્યુનિકેશન કહી શકો. બરાબર છે. અપવર્ડ ના કહી શકો, કારણ કે જરૂરી નથી કે જેને કમ્યુનિકેશનની શરૂઆત કરી છે એ ટોપ પોઝિશન ઉપર વર્ક કરતો વ્યક્તિ જ હોય. એવું પણ બને કે સુપરવાઇઝરે કોઈ પણ મેસેજ છે વર્કર્સને મોકલો છે, બરાબર છે. તો જરૂરી નથી કે અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન થાય. હંમેશા ફીડબેક ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્પોન્સ ધેટ વી ટેક. અને એ શું કામ જરૂરી છે? ટુ નો ધી સક્સેસ. આજે આપણે આજે સેશન કરીએ છીએ, આ શું છે? એક ટાઈપનું ફીડબેક સેશન છે કે નથી? આપણે એક વીક ઉપરથી આપણે આ ટોપિક શરૂ કર્યો હતો, ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, બરાબર, બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન. તો આજે હું જે કંઈ પણ તમારી પાસે જવાબ લઉં છું બધા શું છે? ફીડબેક છે કે નથી? આર વી ડુઈંગ ધ રિવર્સ કમ્યુનિકેશન ઓર નોટ?
Are we doing the reverse communication or not? હા. Yes, we are doing the reverse communication. Why? Because I am the sender. બરાબર, મેં તમને આટલા દિવસ સુધી આ બધી ડિટેલ્સ છે તમને આપી. હવે આજે હું ચેક કરું છું કે તમને જે કંઈ પણ આઈડિયાઝ મારા મગજમાં છે એ સેમ ટુ સેમ આઈડિયાઝ તમારા મગજમાં પહોંચ્યા છે કે નથી. એ મને ક્યારે ખબર પડશે? જ્યારે તમે મને ફીડબેક આપો છો. પછી તમે મને જે ફીડબેક આપો છો એના પરથી મને ખબર પડશે કે યસ, ધ આઈડિયાઝ હેવ રીચ ટુ યુ સક્સેસફુલી. તો માય કમ્યુનિકેશન ઇઝ સક્સેસફુલ કમ્યુનિકેશન. સમજાય છે? આ રીતે આપણે ક્યારેય પણ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરીએ છીએ, ક્યાંય પણ કામ કરીએ છીએ, આ સેમ આપણને પણ લાગુ પડે છે. બરાબર છે? ચાલો, આના પછી આપણે હવે આવ્યા હતા બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન. એટલે સુધી કોઈને કઈ પ્રશ્ન નથી ને? પછી આપણે નવો ટોપિક શરૂ કર્યો તો બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન. હવે પેલા તો મને કેટલા ટાઈપ્સના બેરિયર્સ છે ને એ તમારે મને કહેવાનું છે. ધ મેઇન ટાઈપ્સ ઓફ ધી બેરિયર. Hello. યસ. Semantic barrier. તમારો અવાજ બરાબર નથી આવતો. ફરીથી અર્જુન. Hello. યસ. हाँ मैम. मैम semantic barrier. ઓકે, સિમેન્ટિક બેરિયર્સ, વેરી ગુડ. ચાલો, સેકન્ડ Psychological barrier. psychological barriers. Is it only Organizational psychological barrier. barriers or there is another word also included with this term? And the next is organizational barrier. Organizational barriers, okay. And personal barrier. Personal barriers, okay. Very good. બીજા કોઈ? No. ચાલો, anyone else wants to answer? External or mechanical barrier. Very good. External or mechanical barrier. Cultural barriers. Cultural barriers, very good. Then Individual. individual barriers, very good. Individual barriers are included in personal barriers, right? So we termed it as individual barriers. Very good. Then only one more is left. That is receiver oriented barrier, right? So semantic barriers, not only psychological but they are socio-psychological barriers. Okay. Organizational barriers. What are the organizational barriers? What are the organizational barriers? I think આપણે જ્યારે ડિસ્કશન કર્યું ત્યારે આપણે આ ટર્મને ઇન્ક્લુડ નહોતી કરી. શું કામ? કારણ કે આપણે જે એક્સટર્નલ ઓર મિકેનિકલ બેરિયર્સ છે, કલ્ચરલ બેરિયર્સ છે, આ સબ ટાઈપ્સમાં આપણે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બેરિયર્સને સમજાતા. એટલા માટે આપણે એને એક અલગ ટોપિક તરીકે નહોતા ભણ્યા. બટ if you are working in an organization, you face all of these kinds of barriers. You definitely face semantic barriers. Semantic मतलब શું હતું? Related to the meaning. મીનિંગનો પ્રોબ્લેમ ક્યારે થાય? તો જ્યારે એક વ્યક્તિ જે કામ કરે છે, બીજા વ્યક્તિ સાથે જે કમ્યુનિકેટ કરે છે, એનો મીનિંગ એને નથી સમજાતો. either because of the language or because of the any kind of external barrier that is hindering their communication. કોઈ પણ રીઝનને કારણે એને જ્યારે મીનિંગ નથી સમજાતો, તો મીનિંગ જ્યારે ન સમજાય ત્યારે આપણે એને સિમેન્ટિક બેરિયર કીધું. બીજું આપણે સમજતા સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ. વોટ આર ધી સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ? ઇફ યુ આર નોટ એબલ ટુ પરસેપ્ટ. પરસેપ્ટ મતલબ જોવું. જોઈ નથી શકતા, તમને સમજાતું નથી કે આ શું વ્યક્તિ છે, શું મેસેજ છે, શું આઈડિયા છે. ધેટ ઇઝ ધ બેરિયર એટ ધી પરસેપ્શન લેવલ. તો પરસેપ્શનનો પ્રોબ્લેમ આવે. પછી તમે એને સમજતા નથી. ઇફ યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, જે કંઈ પણ જોવો છો એને તમે સમજતા નથી. અને ઇફ યુ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ નથી કરતા, ત્યારે જે બેરિયર આવે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સ. આના માટે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કે ભાઈ અમુક કમ્યુનિટીઝમાં અમુક પ્રકારના રીત રિવાજો છે, બરાબર? તો આપણી સાથે જ્યારે આપણે કોઈ
બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરીએ છીએ તો ઘણા બધા કલ્ચરને બિલોંગ કરતા લોકો છે એ આપણી સાથે હોય છે, બરાબર. નાવડેઝ બિઝનેસ ઇઝ નોટ ઓનલી બિઝનેસ, ઇટ ઇઝ ગ્લોબલ બિઝનેસ. ગ્લોબલી તમે કનેક્ટેડ છો બધા સાથે, તો યુ શુડ બી એબલ ટુ પરસેપ્ટ ધેર આઈડિયાઝ. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે બીજા કલ્ચરમાંથી આવે છે એના આઈડિયાઝને સમજવા, ધેટ ઇઝ પરસેપ્શન. યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સમજો એન્ડ એક્સેપ્ટ ધી આઈડિયાઝ, એક્સેપ્ટ ધેમ. જો સામેવાળી વ્યક્તિને તમે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન તરીકે એક્સેપ્ટ નથી કરતા તો યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ સક્સેસફુલી કમ્યુનિકેટ વિથ ધેમ. તો સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર્સમાં આપણે આ 3 પોઈન્ટને સમજાતા કે જ્યારે પણ આપણે કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ ત્યારે વી શુડ બી એબલ ટુ પરસેપ્ટ, અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ એક્સેપ્ટ ધ રિસીવર. જો આવું કરશું તો જ આપણી વચ્ચે સોશિયો મતલબ સમાજને લગતા, સાયકોલોજીકલ મતલબ આપણી માનસિકતાને લગતા જે કંઈ પણ બેરિયર્સ છે દૂર થશે. જો આપણે આને દૂર નથી કરતા, આ 3 પોઈન્ટ ઉપર આપણે ધ્યાન નથી આપતા, વી વોન્ટ બી એબલ ટુ કમ્યુનિકેટ સક્સેસફુલી. એક્સટર્નલ ઓર મિકેનિકલ બેરિયર્સ, આમાં આપણે શું સમજાતા? વી અન્ડરસ્ટુડ 3 બેરિયર્સ ધેટ વર એક્સટર્નલ ઓર મિકેનિકલ. જેમ કે ઇફ ધેર ઇઝ અ ડિફેક્ટ ઇન ધી ચેનલ, માની લો કે આપણે ફોનમાં વાત કરીએ છીએ અને ફોનમાં નેટવર્ક નથી આવતું, ધેટ ઇઝ ડિફેક્ટ ઇન ધી ચેનલ. કારણ કે ફોન શું છે, એક ટાઈપની ચેનલ છે કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીને કમ્યુનિકેટ કરીએ છીએ. તો નેટવર્ક ન આવવું એ ચેનલનો પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર. ઇફ ધેર ઇઝ નોઇઝ or if there is defect in the organization. આ 3 પોઈન્ટ આપણે સમજાતા કે જેના કારણે એક્સટર્નલ ઓર મિકેનિકલ બેરિયર જે છે એ ક્રિએટ થતું હોય છે, બરાબર. વોટ ઇઝ ડિફેક્ટ ઇન ધી ચેનલ? હમણાં જ મેં તમને કીધું એમ, જો નેટવર્ક નથી આવતું, નેટવર્ક ઇશ્યુ છે, ધેટ ઇઝ ડિફેક્ટ ઓફ ધી ચેનલ. આપણી ડિફેક્ટ નથી તો ત્યારે પણ કમ્યુનિકેશન સક્સેસફુલ નથી થતું, રાઈટ. પછી શું સમજ્યા કે ઇફ there is noise, ઘોંઘાટ છે, if there is defect in the organization, જો તમારી સંસ્થા છે ત્યાં તમને અમુક પ્રકારના કમ્યુનિકેશન મેસેજ માટે થઈને અલાઉ કરવામાં નથી આવતું, રાઈટ. that is defect in the organization. if there are no people appointed to whom you can talk, to whom you can transfer your message. તમારી ઉપર તમે કોઈને જો મેસેજ નથી મતલબ કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકતા તમારા ઉપરી અધિકારી સાથે ઇન ધ ક્રોનોલોજી, તો એ પણ શું થયું? ડિફેક્ટ ઓફ ધી ચેનલ થઈ. એટલા માટે આ 3 પોઈન્ટથી એવું મનાય કે ભાઈ આપણે એક્સટર્નલ મિકેનિકલ બેરિયર છે આપણને નડે છે. કલ્ચરલ બેરિયર વર્ડ ઉપરથી જ ક્લિયર છે આપણને, બરાબર, કે આપણને જો કોઈની લેંગ્વેજ નથી સમજાતી, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ કલ્ચર, લેંગ્વેજ. પછી આપણે એમ કે આપણે કોઈ સ્ટીરિયોટાઇપ્સ હોય, સ્ટીરિયોટાઇપ્સ મતલબ આપણી માન્યતાઓ, તો માન્યતાઓ હોય તો એ પણ આપણને કમ્યુનિકેશન કરવામાં આડે આવે છે, બરાબર. સ્ટીરિયોટાઇપ્સ. then if ઇમોશન્સ, અમુક કલ્ચર છે આપણે સમજાતા કે અમુક કલ્ચર છે ઇમોશન્સને ડિસ્પ્લે કરવામાં માને છે, અમુક કલ્ચર બિલીવ નથી કરતા. કલ્ચર માટે થઈને મેં તમને કલ્ચરના પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા, હોરિઝોન્ટલ કલ્ચર, વર્ટિકલ કલ્ચર, બરાબર. એની પણ આપણે વાત કરી ત્યારે જ્યારે આપણે સમજતા ત્યારે there are differences in the behavior, બિહેવિયરને લગતા પ્રોબ્લેમ, તો એ પણ એક કલ્ચરનો જ પાર્ટ છે. આટલી વસ્તુઓ આપણે કલ્ચરલ બેરિયરમાં સમજાતા. એન્ડ in the last we understood the individual and receiver oriented barriers. What were the individual barriers? For example, if the message is badly expressed, properly જો મેસેજ છે એ એન્કોડ કરવામાં નથી આવ્યો, there is badly expressed message, right? that is individual oriented way. આપણે આઈ એટીટ્યુડની પણ વાત કરી હતી, હું, બરાબર, મારું જ સાચું છે, હું જે કહું છું એ જ સાચું છે, that is આઈ એટીટ્યુડ. પછી ઓવર એન્ડ અંડર કમ્યુનિકેશન, કંઈક વધુ કહી દેવું અથવા તો બહુ ઓછું કહેવું, બરાબર. ઓવર અંડર કમ્યુનિકેશન, that is also a kind of barrier which an individual faces. રિસીવર ઓરિએન્ટેડ બેરિયર્સમાં એમાં પણ આપણે 4 પોઈન્ટ સમજાતા. વન ઇઝ પુઅર રિટેન્શન. રિટેન્શન મતલબ શું? તો કે તમને સમજાતું ન હોય, આપણી જે ગ્રાસ્પિંગ પાવર જે આપણો હોય એ થોડોક લો હોય, આપણને ધીમે ધીમે સમજાતું હોય. કોઈ વ્યક્તિને એક જ વખતમાં સમજાતું હોય કીધા ભેગું, અમુક વ્યક્તિને 2-3 વાર કયો પછી સમજાતું હોય, ધેટ ઇઝ રિટેન્શન. તો ઘણા લોકોનું રિટેન્શન છે એ નબળું હોય છે, તો પુઅર રિટેન્શન. ઇનઅટેન્ટિવ લિસનિંગ, આપણે ધ્યાનથી નથી સાંભળતા, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ બેરિયર. then resistance to change, જો આપણે કોઈ બદલાવને accept નથી કરતા, if we resist the change, then also we are not able to communicate properly. then if we have different status and position, મારું અને તમારું જો સ્ટેટસ
અલગ હશે તો પણ આપણી વચ્ચે કમ્યુનિકેશન છે સક્સેસફુલ થવામાં પ્રોબ્લેમ હશે. શું કામ? કારણ કે આપણે એવું વિચારે ને કે હું આની સાથે કઈ રીતે વાત કરું, વાત કઈ રીતે કરવી મારે. તો ધીઝ આર ઓલ્સો ધી બેરિયર્સ ધેટ આર ઇન્ક્લુડેડ. એના સિવાય પણ આપણે સમજાતા અમુક બેરિયર્સ જેમ કે ગોલ કોન્ફ્લિક્ટ્સ. આપણા અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ્સ જો અલગ અલગ હોય ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ બેરિયર. ઇફ ધેર ઇઝ ઓવરલોડ ઓફ ધી ઇન્ફોર્મેશન, વધારે પડતી ઇન્ફોર્મેશન આવી જાય તો પણ આપણને ખબર નથી પડતી કે આપણે કઈ વસ્તુ પસંદ કરવી અને કઈ વસ્તુ ન કરવી. ઓવરલોડ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન આ પણ એક બેરિયર છે. And in the last we understood the technological barriers. No? If we are not able to understand and adapt the technology, that is also a kind of barrier. જો તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા ઉપર ભાર દેતી હોય અને તમને જો ટેકનોલોજી એક્સેપ્ટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવતો હોય, that is also a kind of barrier that we face. તો ઓવરઓલ આખા ચેપ્ટરમાં આપણે ધ પ્રોસેસ એન્ડ મિનિંગ ઓફ કમ્યુનિકેશન સમજ્યા, ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સ્ટ્રક્ચર સમજ્યા, ટાઈપ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન સમજ્યા કે જેમાં આપણે વર્બલ, નોન વર્બલ, વર્ટિકલ, હોરિઝોન્ટલ અને અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ. પછી આપણે સમજ્યા બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન, એમાં સિમેન્ટિક બેરિયર, સોશિયો સાયકોલોજીકલ બેરિયર, એક્સટર્નલ ઓર મિકેનિકલ બેરિયર, કલ્ચરલ બેરિયર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેરિયર્સ, રિસીવર ઓરિએન્ટેડ બેરિયર્સ એન્ડ અધર બેરિયર્સ. બરાબર, આટલી વસ્તુઓ આપણે આખા ચેપ્ટરમાં સમજ્યા છીએ. એટલે સુધી હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો you can ask. Yes, you all are writing very good answers in the chat box. Fear of authority is also a kind of personal barrier. Very good. Unwillingness to communicate is also a kind of personal barrier, right? If we are willing to communicate, then and then only we can communicate. બરાબર, તમને કોઈ ધરાડ બોલાવડાવી ન શકે, તમારે બોલવું હોય તો જ તમે બોલો. That is also a barrier. ચાલો, if you have any Hello, kind of ma'am. question. Yes. મેમ, કલ્ચરલ બેરિયર્સમાં ઇમોશનલ ડિસ્પ્લેનો એક્ઝામ્પલ આપો ને. ઓકે, આપણે એવું સમજાતા કે અમુક કલ્ચર છે એવું માને છે કે આપણને માની લો ગુસ્સો આવ્યો, બરાબર, તો ગુસ્સો એક્સપ્રેસ કરી દેવો એ સારી વાત છે. જેમ કે તમે એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરો છો અને તમને કંઈ પણ ડર છે, તમારો ગુસ્સો છે, એને તમે એક્સપ્રેસ કરો, તમે વર્ક કરતા હોય એ જગ્યાએ, તો એ એક્સેપ્ટેબલ મનાય છે. અમુક કલ્ચર્સ એવું માને છે કે ભાઈ તમારે તમારા પર્સનલ જે કાંઈ પણ ફિલિંગ્સ છે એને તમારે વર્ક પ્લેસ પર એક્સપ્રેસ ન કરવા જોઈએ. તો તમે જ્યાં કામ કરો છો, જે કલ્ચરમાં, માની લો તમે અમેરિકન કલ્ચરમાં કામ કરો છો, ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં કામ કરો છો, રશિયન કલ્ચરની કોઈ ઓફિસમાં કામ કરો છો, તો એમના કલ્ચરને અનુરૂપ તમારું ઇમોશનલ ડિસ્પ્લે હોવું જોઈએ. જો ત્યાં એક્સેપ્ટેબલ નથી કે હું મારો ગુસ્સો એક્સપ્રેસ કરું, જો હું ગુસ્સો એક્સપ્રેસ કરું તો શું થાય, મને સજા થાય એમ છે, તો મારે ત્યાં મારો ગુસ્સો બતાવવાનો નથી. જ્યાં એક્સેપ્ટેબલ હોય આવું બિહેવિયર, ત્યાં જ આપણે આ બિહેવિયર, મતલબ કે આપણા ઇમોશન્સને બતાવશું. ઇમોશન્સ બધે બતાવવાના નથી. એક વાત એ પણ થાય કે આપણે એવું કહીએ છીએ ને કે પર્સનલ છે એ અલગ રાખવાનું, પ્રોફેશનલ છે એ અલગ રાખવાનું. તમારું વર્ક પ્લેસ છે, તમે જ્યાં કામ કરો છો એ જગ્યા કેવી જગ્યા છે? પ્રોફેશનલ જગ્યા છે. ત્યાં તમે તમારા ઇમોશન્સને બતાવો છો તો એ યોગ્ય વસ્તુ નથી. એનાથી શું થશે? મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થશે. તમારી સાથે જેટલા લોકો કામ કરે છે તમારા વિશે અમુક ટાઈપના આઈડિયાઝ બનાવી લેશે કે ભાઈ આમનું તો આવું જ હોય, આ કંઈ કામ કરવામાં ધ્યાન નથી દેતા, બરાબર, ઇમોશન્સ ઉપર જ ચાલે છે, પ્રોફેશનલિઝમ નથી. આવી માન્યતાઓ છે એ તમારી સાથે કામ કરતા લોકોમાં આવશે. તો ઇટ ઇઝ બેટર that we don't display our emotions, and if we need to display our emotions, we should display them only with the people who are like our friends or who are like minded to us. એના સિવાય તમે ક્યાંય પણ તમારા ઇમોશન્સ છે એને ડિસ્પ્લે કરશો નહીં. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કનેક્ટેડ વિથ ધ બિહેવિયર. જેવું આપણા ઇમોશન્સ હશે એવું આપણું બિહેવિયર હશે, બરાબર છે? તો આ બંને વસ્તુઓ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. તો આપણું જે બિહેવિયર છે એ જે તે કલ્ચરને અનુરૂપ, જ્યાં પણ આપણે જોબ કરીએ છીએ એના કલ્ચરને અનુરૂપ હોય એ મોસ્ટ નેસેસરી વસ્તુ છે. જો એવું નથી કરતા આપણે તો શું બની જાય છે? એક બેરિયર તરીકે કામ કરે છે, બરાબર? સામેવાળો જે રિસીવર છે એ આપણી વાતને પ્રોપરલી એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતો. ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ આઉટ ઓફ પ્લેસ. એટલા માટે જ્યારે પણ તમે ક્યાંય પણ જોબ કરો છો કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જાઓ છો તો keep in mind all these 4 things. First, you should be able to understand their language. You should be free of stereotypes. કોઈ વિશે કાંઈ માન્યતા નહીં માનવાની કે ભાઈ અમેરિકન લોકો છે ને એ તો આળસુ જ હોય, બરાબર? તો આ તમે માન્યતા બાંધી લીધું. તમે કોઈ પણ સારું વ્યક્તિ જે કામ કરતો હશે એને તમે જોઈ નહીં શકો, જોશો તમને એનું એક બિહેવિયર છે એક્સેપ્ટેબલ નહીં લાગે. ડોન્ટ બિલ્ડ એની કાઇન્ડ ઓફ સ્ટીરિયોટાઇપ્સ. ઇમોશન્સ,
તમારા ઇમોશન્સ જે છે એ તમારા પૂરતા લિમિટેડ રાખો. તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનને તમારા ઇમોશન્સ બતાવવાની જરૂર નથી. યુ શુડ વર્ક ધે પ્રોફેશનલી. બિહેવિયર એવું રાખો કે જે જનરલી એક્સેપ્ટેબલ હોય. ડિસરિસ્પેક્ટફુલ બિહેવિયર કરીએ છીએ દેટ ઇઝ નોટ એક્સેપ્ટેબલ. તો કલ્ચર જ્યારે બદલાય ત્યારે આ 4 પોઈન્ટ્સને આપણે ધ્યાનમાં ન રાખીએ તો દે બીકમ બેરિયર્સ ટુ કમ્યુનિકેશન. ક્લિયર? ચાલો, એની મોર ક્વેશ્ચન્સ? Any more questions? Okay, if there are no questions, we can end this meeting. And I hope કે તમને બધાને આખું ચેપ્ટર હવે ક્લિયર છે. બધાને ચેપ્ટર પૂરેપૂરું સમજાઈ ગયું છે. અને કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન નથી. So we can go with the quiz or any kind of exercise that I want to conduct. Right? You all are done with this. તમને આનું જે કંઈ પણ મટીરિયલ છે એ મારા વિડીયો રેકોર્ડિંગમાંથી મળી જશે, લેક્ચરમાંથી. એ સિવાય પણ મને જેટલું પણ મારી પાસે પીડીએફ કે કંઈ હશે બધું હું તમને આપણા ટીમ્સમાં મોકલું જ છું, બરાબર? અને મોકલતી રહીશ. તો ગો થ્રુ ઇટ, read it properly again and again if you are still not clear about the ideas. And both these subjects are very important, right? And you are to write it in English. So try to communicate with me in English because we are studying business communication, so it becomes mandatory that we communicate in English, right? તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે થઈને હું તમને ગુજરાતીમાં કોન્સેપ્ટ છે સમજાવું છું, but it would be very better if we would try to speak a little in English. Okay, if you don't have any kind of questions, then we can end this meeting. You can leave the meeting now. If you have any kind of questions, you can always ask me in the chat box or via WhatsApp, right? Okay, we are leaving the meeting. Thank you for joining.